We start with the elements of the financial system. Elements of financial system ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ 6 elements, essential elements is there. In the first one is ultimate lenders and the borrowers. That is the non-financial economic units that undertaken the lending and borrowing process. The ultimate lenders lend to the borrowers either directly or indirectly via financial intermediaries by buying the securities they issue. It means non-financial economic units. It means ಯಾವುದೇ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆದೆಯಾ ಫೈನಾನ್ಸಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾರೋವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಬಾರೋವರ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾರೋವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ the financial intermediaries, which intermediates the lending and borrowing process. They interpose themselves between the lenders and borrowers and earn a margin for benefits of intermediation, including lower risk for the lender. They buy the securities of the borrowers and issue their own to fund these and thereby become intermediaries. The financial intermediaries means who intermediates between the borrower and lender. ಮತ್ತು ಬಾರೋವರ್ ಇರ್ತಾ ಲೆಂಡರ್ ಇರ್ತಾ ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯಾರು ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಈಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರ್ದಾರ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವನ ಮಾತ್ರನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವನು ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ different economic activities. Then financial instruments also called as the financial assets, which are created or issued by the ultimate borrowers and financial intermediaries to the satisfy financial requirements of the various participants. These instruments may be marketable, example treasury bill, or non-marketable, example retirement annuities. Financial instruments are the instruments or assets. These are the issued by the financial institutions or corporate organization to the ultimate buyer or subscriber. ಈಗ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ, ನಾಟ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. Fourth one, the creation of money by banks when they satisfy the demand for new bank credit. This is the unique feature of banks. Central banks have to tools to curb money growth. Creation of money, how it is possible? Creation of money means printing of the money? No. Creation of money means creation of loan. When bank accepting the deposits, they have to reserve for some portion. After that they have to issue to the borrowers. ಇವಾಗ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ತಗೊಂಡದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್ SLR and CRR. CRR means cash reserve ratio. It is reserved with the RBI and SLR is reserved with themselves. Creation of loan ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ SLR is 20%, CRR is 4%. Then 24% is reservation of 1 lakh. After that 24%, 76%, that is 76,000 is given to the lender, borrower. Then financial markets, that is the institutional arrangement and convenience the existence for the issue and trading of the financial instrument. Financial market is also financial intermediaries. It is the given provide the platform for the borrower and lenders. Finance in that financial market, money market and
capital market. Price discovery, that is the establishment in the financial markets of the price of money. Price of money, that is the rates of interest on debt and deposits instrument and the price of the share instrument. Price discovery means banks or financial institution not fixing the price for the security. They have to fixing the worth or value for the securities. Or they ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ discovery of the financial institution or financial instruments. Next one is role of financial system in the economic development of country or relationship between the financial system and economic development. Role of financial system in economic development we are already covered it, but some of the other points we have to discuss in this topic. Last class we have to discuss about the relationship between the economic growth and financial system. These are the same, but the different points is included in the topic. The development of any country depends on the economic growth of the country achieved over a period of time. Economic growth deals about investment and production and also the extent of gross domestic product in a country. The following are those ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬೈ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾವೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು pay the money. Without money we can't buy anything or we can't sell anything. There is now in modern economy or modern days there is no barter system. Barter system is exchange of goods for the goods. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಗೂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜೋಳ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭತ್ತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜೋಳ ಕೊಡೋದು, ಭತ್ತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ nowadays there is no system of barter. Only the transaction or dealing. We pay the money, get the product, or we sell the product, get the money. ನಮ್ಮೊಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾರಬೇಕು, ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದು ವಸ್ತು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ವಸ್ತುನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ. ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. To attain the economic development, a country needs more investment and production. This can happens only when there is a facility of savings. As such, savings are channelized to the productive resources in the form of investment. Savings investment relations means in ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ದವು ಅಥವಾ who have surplus, they have to saving or saved in the banks or financial institutions. Investment where businessmen or entrepreneur investing in the productive avenues or investing in the industries to get the return. At that time they have to buy the products or they have to buy the capital goods. They requires the amount. For this reason they have go for the financial institutions or money lenders to get the money and accepting these monies and investing in the productive avenues or productive opportunities. ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದು. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಇವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಮನಿ ಲ್ಯಾಂಡರ್ಲ್ಲ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರಿಂದ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಏನು ಬಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ದ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ವಿತ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಏನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, 1 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. Both are paying to the banks or security market or money lenders. In security market, there is no principal. They have to issue the securities on the basis of price. If one share is 10 rupees, issue at 10 rupees, its market value is increase. 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಇದೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವನ ಅದೊಂದು ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 10 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ನ ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಅವನು ಶೇರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವನು ರಿಟರ್ನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋನಿಗೂ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 2 types of capital
namely fixed capital and working capital. Fixed capital is used for investment in fixed asset like plant and machinery, while working capital is used for the day-to-day running of business. It is also used for purchase of raw materials and converting them into the finished product. Fixed capital is raised through capital market by the issue of debentures and shares. Public and other financial institutions invest in them in order to get a good return with minimized risk. For working capital, we have money market, where short-term loans could be raised by the businessman through the issue of various credit instruments such as bills, promissory notes, etc. Financial system helps in growth of capital market. Capital market is we are discussed yesterday. Capital market is a market where lump sum amount of money is clubbed together and invest in productive revenue sir lending to the businessman or entrepreneur. Capital market ಅಂದ್ರೆ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಲಂಪ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ securities are issued. Working fixed capital and working capital. Fixed capital means plant and machinery, land, building. If you want to buy the plant and machinery, building, furniture, at that time we have to have or we have more requirement of the funds. ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಪೇಮೆಂಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈಗ ನಾವೊಂದು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಮಷಿನ್ ತಗೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 10% ಅಂದ್ರೆ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು 100% ರೂಪಾಯಿದು ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 100 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ 90 ರೂಪಾಯಿನ ಆಗ್ಬೋದು, 110 ರೂಪಾಯಿನ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. 100 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ 10% 110 ನಾವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಸ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಗೋ ಲಾಸ್, ಅವಾಗ ಅವರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಸ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್. ಅದೇ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಲಿ ಲಾಭ ಆಗಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದಿ 10% ವಿತ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೊಡೋದೇ. ಅದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 1 year ಓನ್ಲಿ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3-4 ವರ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನಾವೊಂದು ಈಗ ಒಂದು ಪೆನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸೈಕಲ್, ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ಪೆನ್ನೇ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಏನು ರನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸೇಜಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. In that another option is the foreign exchange market. Enables export and importers to receive and raise funds for setting transaction. It also enables bank to borrow from the lend to different types of customers in various foreign countries. Foreign exchange market ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಇರ್ತಾ, ಅವ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಸ್ಪೈಸಸ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಮಟ್ಟಾಗ 1 ವರ್ಷನೂ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, 6 months ಆರ್ 1 year ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ
ಓಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನಾವು 1 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ 1 ವರ್ಷವರೆಗೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತು? ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಗಿವ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆರ್ ಫೇಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್. ಈಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಇರ್ತಾ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ಇರ್ತಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಬ್ಬ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಅಮೆರಿಕನ್ ಇಂಪೋರ್ಟರು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಎಕಾನಮಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ದ ಡಾಲರ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ದ rupees. Then how to exchange dollar to rupees or rupees to dollar? In this case, there is no need of converting rupees to dollar. There is a conversion of dollar to rupees because of import pays the money. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡಾಲರ್ ಇಂದ ರುಪೀಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರುಪೀಸ್ ಇಂದ ಡಾಲರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಡಾಲರ್ ಇಂದ ರುಪೀಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೈನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವೊಂದು ಈಗ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೇಕು. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಂತ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಡಾಲರ್ ಇಂದ ರುಪೀಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು? ಇಡೀ $1 $75 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ $1 ತಗೋ $75 ಕೊಡಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ. These activities is carried out by the central bank of the every nation. ಏನೇ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ ದಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನಾಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್. ಈಗ ದುಬೈದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದುಬೈ ಕರೆನ್ಸಿ ಹಾಕ್ತರು, ದಿರ್ಹಮ್ನ ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಫೀಸ್, ನಾಟ್ ಅ ಕಮಿಷನ್. ಅವ್ರ ಫೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟು ರೈಸ್ ಬೋತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫಂಡ್ಸ್ through the issue of bills and bonds which carry attractive rates of interest along with the tax concession. The budgetary gap is filled only with the help of government security market. Thus the capital market, money market along with foreign exchange market and government securities market enables businessmen, industrialists as well as the government to meet their credit requirement. Security market. Security market is the market where the securities are traded. Securities like debentures, bonds, shares. These shares where we have to trade it is called as a security market. ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಗಾಗಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನಾಟ್ ದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. Businessmen always go for the security markets because of they have to issuing the shares or issuing the debentures or issuing the bonds to the general public and collecting the amount. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಏನೋ ಮನಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಕಿ ಟು ದ organization, because if value of the organization increase, price also increase, or decrease, price also decreases. Except bond ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೂ
ಅದು 10,000 ಬಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಶ್ಯೂ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. 10,000 ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 9,500 ಅಥವಾ 9,750 ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾವು ಬಾಂಡ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು 10,000 ರೂಪಾಯಿನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುಖಬೆಲೆನೇ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್. ಶೇರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಶೇರ್ ಇಸ್ 100 rupees. If the market value of share is decreased to 90, at that time organization pay 90 rupees. If the face value is 100 and market value of the share is 110, at that time they have to pay the 110 rupees to the shareholder after when they have to buy back the securities. Then financial system helps in infrastructure and growth. Economic development of any country depends on the infrastructure facility available in the country. In the absence of key industrial like coal, power and oil, development of other industry will be hampered. It is clear that financial services play a crucial role by providing funds for the growth of infrastructure industries. Private sector will find it difficult to raise the huge capital needed for setting up infrastructure industry for a long time. Infrastructure industries were started only by the government in India. But now with the policy of economic liberalization, more private sector industries have come forward to start infrastructure industry. The development banks and the merchant banks help in raising capital for these industries. Financial system helps in infrastructure and growth. In any nation or in any economic, without infrastructure there is no economic activities carried out. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಎಕಾನಮಿ ಇದೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ವಿತೌಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಿರ್ಸೆಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸಿರ್ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು 10 ಟನ್ ಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಆ 10 ಟನ್ ಜೋಳನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಠ ಕೊಡೋಕೆ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು interact with one another. Communication and transportation is more important than the economic activities or infrastructural activities. ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮೊದಲಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ನವ್ರು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ PWD, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ರೋಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಏನೇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ತಯಾರಿಕೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸಹ. ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ 1991 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ infrastructure because of they have to issuing the shares, debentures, or they have to collect the amounts from the foreign countries and investing in Indian infrastructural activities. For this reason it is possible to private sector also ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗೆ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರಲಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ 1991 Mukesh Ambani is Dhirubhai Ambani starting the Reliance petrol bunk in India. It is comes under the infrastructural activity, but he had to produce petroleum products or importing the petroleum products sell in the India. It requires some huge amount of capital. Before Ratan Tata starting the airlines, but after that 1969 it is nationalized. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರತನ್ ಟಾಟಾನ ಹತ್ರನು ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು
nationalized to the government sector. Next point, financial system helps in development of trade. Development of trade ಅಂದ್ರೆ how development of trade is work out with financial system. In real world, everyone not paying buying the consumer durables but with full cash. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ 100% ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ಡಿದ್ದವರು, ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಲರಿಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ಸ್ ಈಗ EMI, ಹೈಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಲೀಸಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೈಯರ್ ಲೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಿರ್ ಇಸ್ ಅ ಟು ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ಸಿ. ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಗಿವ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಟು ದ ಯೂಸೇಜ್. ಲೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಅಸೆಪ್ಟ್ ದ ರಿಸೀವ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಅಸೆಟ್ನ ಈಗ 10 lakh rupees ಒಂದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಲೀಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟು ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಲೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ನಾವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮಿಗೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ದೆನ್ ರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನೇ ಅಲ್ಲ, 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟು ದ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್. ನಾವು ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಯ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಬೇಕು, ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೇಡ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ MIದು 10T ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ MI ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ MI ಸ್ಟೋರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. Then employment growth is boosted by financial system. It is ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಹೆಂಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದಂತ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಇರ್ತಾ, ಅವ್ನಿಗೇನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಇರ್ತಾ, ಅವನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದಿಷ್ಟು ಅವನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅವ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅವ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್.
ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಸಿಸಿಎಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ರೈತರು ಅಡಿಕೆನೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತು. ಅದರಿಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವನು 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಕರಿಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್. ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಉದ್ಯೋಗನೇ. ದೆನ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇವಾಗ ಸೋನು ಸೂದ್ ಅನ್ನೋ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದು ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ. ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರಿಸ್ಕಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ನ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದ ಮೋರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಇದು ರಿಸ್ಕಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣನೇ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇದು ರಿಸ್ಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು. ನ್ಯಾನೋ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕ್ಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ನಾನು ನ್ಯಾನೋ ಕಾರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೇಲ್. ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬಂದಾಗ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗೋದು. ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಹೇಗೆ ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊಸದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆನ್ಲೈನೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಜಿಯೋ 4G ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇರ್ತಿಲ್ಲ. 3G 2G ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಅಲ್ಲೇನೋ ಹೊಸತನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅವ್ನು 4G ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಬಾನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಆರ್ ದ ವೇಸ್ಟೆಡ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ venture capital is invested in the risky business. It is called as venture capital. It is necessary in the economy. ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದು ಫೈನಾನ್ಸಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಏನೋ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಹೊಸದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹಳೆಯದರಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಎನಿ ರಿಟರ್ನ್. ನಾವು ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, 2G ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೆಸೇಜಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು, ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2G ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ 3G ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ ನಾಳೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ. ದಟ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದೆನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್, ಟರ್ಸರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌ? ಎವ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ನೀಡ್ಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್. Primary sector agriculture, secondary sector industry, service sector is the banking, financial service or banking, transportation, warehousing, storage. These are comes under the tertiary sector. How to balance 3 sectors? If primary sector produce the product rice or paddy, they produce the paddy of 10 quintals. This paddy is there is no directly consumed by the consumer. At that time it is processed by the industry and secondary sector or
industrial sector. It is processed by the industrial sector. After that, industrial sector sells to the ultimate consumers. At that time, consumer pays the amount through the financial institution. ಅಥವಾ ಈಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಟಿಗೋ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ tertiary sector is existent. At the same time, all the sectors are come together. When we produce the paddy, at that time, all three sectors are comes under. Paddy production is comes under in primary sector, processing of paddy in secondary sector, and transportation, storage, warehousing are comes under the tertiary sector. Same time, if only producing the product paddy, it is balanced three economic activity. If we have to produce the sugar by the industry, sugar produce ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ raw material sugar cane it is produced by the farmer sugar cane ಬೆಳೀತಾ sugar cane ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೇಲ್ ಟು ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ through the credit system or direct cash. Financial systems helps in fiscal discipline and control of the economy. Fiscal policy means finance, banking regulation or government regulation on the financial activities. It is fiscal policy. How it is financial system helps in fiscal discipline? If one financial institution there, it having the surplus amounts or it collects the huge of deposits, but at that time they have to give to the consumer for the investment purpose. ಯಾರು ಬಾರೋವರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಇವನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 10 lakh rupeesನ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 lakh rupeesನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ದವ್ ನಾಳೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ 5 lakhs ಒಬ್ಬ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ 5 lakh rupees ತನಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಟು ರಿಪೇ ಟು ದ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ investors or depositor. As for this reason, they have to set the some standards. SLR and CRR and bank rate, repo, reverse repo. These are all terms used for controlling the financial activities. CRR ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕು RBIದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು. SLR ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹತ್ರನೇ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕು RBIದಿಂದ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು RBI ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ RBIಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೆಪೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಸ್ ವರ್ಸ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ RBIದಿಂದ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ by putting the some regulations, SLR, CRR, bank rate, repo, reverse repo. These using these terms, they have to discipline the fiscal policy and control the economy. ಇವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. If the prices of the commodities increase at that time, how to control the inflation? By decreasing the money supply. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 8 ಲ್ಯಾಕಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಹೌ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ 8 lakh 10 to 8 lakh? ಹೌ? ಬೈ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ SLR ಅಂಡ್ CRR. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ನಮಗೆ 10% 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದರಲ್ಲಿ 20% SLR, 4% CRR ಇದ್ರೆ 24% ನಾವು ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 76% ಮನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 76% ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ CRRನ ಅಥವಾ SLRನ ಒಂದು 20 ಇದ್ದಿಂದ 30 ಮಾಡೋದು, 4 ಇದ್ದಿಂದ 5 ಮಾಡೋದು. 35% ಮಾಡಿದ್ರೆ 65% ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. 65% ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮನಿ ಇದಾಗ್ತಾರೆ, ಮನಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ
ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ವೆನ್ ಮನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ, ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ರೀಸ್. Financial systems role in balanced regional development. How financial balanced region of development? If industrial sectors or a special economic zone is situated in the one area, this surrounding area is developed by in the way of infrastructure. How to balance the region? ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿಕ್ ರೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಈಗ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಶುಗರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋ ಬೆಳೆನ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುಗರ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಎಕಾನಮಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ರೀಜನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ರೂಲ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ RBI ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, RBI ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ when American investor investing in the Indian company, at that time financial institutions existence or central bank existence is more required. Financial central bank required because nowadays liberalization, privatization and globalization is the LPG policy is the more ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ಎಕಾನಮಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಎಕಾನಮಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲೇ LPG ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಕಂಪ್ನಿನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೀನಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದೇಶದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶದ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there is no ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ದ MNC ಕಂಪ್ನೀಸ್. MNC ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ನೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರಿ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ $1 ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 25% ಕಮಿಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು $100 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, $25 ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು $75 ಮಾತ್ರ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 75 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ and how to distribute the income within the nation. ಒಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ more important in attracting the capital, foreign capital also.